ओम शांति 26 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने अधा कल्प जहाँकर भक्ति करिछ सही पिता तुमको पाठ पढ़ाउछंती एही पाठ पढ़ा द्वारा ही तुमे देवी देवता हेउछ। तुमे माने अधा कल्प जहाँकर भक्ति करिछ सही पिता तुमको पाठ पढ़ाउछंती एही पाठ पढ़ा द्वारा ही तुमे देवी देवता हेउछ। प्रश्न जोग बल रूपी लिफ्टर कमाल अर्थात चमत्कारी कौन? जोग बल रूपी लिफ्टर कमाल अर्थात चमत्कारी कौन? उत्तर तुमे पिला माने जोग बलर लिफ्ट द्वारा गोटिए सेकेंड रे ऊपर को चढ़ी जाउछ अर्थात गोटिए सेकेंड रे ही जीवन मुक्तिर संपत्ति मिल जाउछि। तुमे माने जानिछ 84 जन्मर सीढ़ी रे खसिबा पाई तुमको 5000 वर्ष लागिछि किंतु चढ़िबा पाई मात्र गोटिए सेकेंड ही लागुछि। एहा ही हेउछि जोग बलर कमाल। बाबांकु मने पकाइबा द्वारा सबु पाप कटि जाउछि, आत्मा सतो प्रधान होई जाउछि। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती आत्मिक पितांकर महिमा तो पिला मानकु सुनाई दिया जाइछि। से ज्ञानर सागर सच्चित आनंद स्वरूप अटंती, शांतिर सागर अटंती। तांकु समस्त अविनाशी उपाधि गुड़िक दिया जाइछि। तेबे बाबा हेले ज्ञानर सागर एवं वर्तमान दुनिया रे जेते भी मनुष्य मात्र अछंती समस्ते भक्तिर सागर अटंती। भक्ति मार्ग रे जे प्रगाढ़ भक्ति करि थांती तांकु सम्मान मिली थाए। वर्तमान कली जुगरे भक्ति अथवा दुख ही रहिछि। सत्य जुगरे थाए ज्ञानर सुख एपरि नुही जे सेठारे ज्ञान रहिबो। एही सबु महिमा केवल एक बाबांकर ही अटे। पिला मानकर महिमा मध्य रहिछि काहेकि ना बाबा पिला मानकु पढ़ाउछंती अथवा यात्रा सिखाउछंती। बाबा बुझाउछंती दुनिया रे दुईटी यात्रा रहिछि। गोटिए हेला भक्त माने तीर्थ यात्रा करिथांती, चारिआडे परिक्रमा लगाई थांती। तेणु जेते समय परिक्रमा लगाई थांती सेतिके समय विकारग्रस्त होई न थांती। मद इत्यादि अशुद्ध भोजन स्वीकार करि न थांती। केबे बद्रीनाथ रे केबे काशी परिक्रमा लगाई थांती। भगवानकर भक्ति करि थांती। तेबे भगवान तो जणे हेबा दरकार ना, तेणु सबुआडे परिक्रमा लगाइबार आवश्यकता तो नाही। शिव बाबांकर तीर्थरे मध्य चक्र लगाई थांती। सबुठारु बड़ तीर्थ बनारस को कहउछंती, जाहाकु शिवंकर पुरी बा निवास स्थान बोली कहउछंती। चारिआडे जाई थांती किंतु जहाँकर दर्शन करिबाकु जाई थांती अथवा जहाँकर भक्ति करि थांती तांको जीवन कहानी एवं कर्तव्य विषय किछि जणा नाही। सेथिपाई ताको कुहा जाए अंधश्रद्धा। काहार पूजा करिबा तांको चरण रे मुंड नुआइबा किंतु तांकर जीवन कहानी को न जानिबा ताको कुहा जाए अंधविश्वास। घरे मध्य पर्वपर्वाणी पालन करि थांती। देवी मानकर केते पूजा करि थांती। माटीर बा पत्थरर देवी मूर्ति तैयारी करी ताकू बहुत सजाई थांती। धरिनीय लक्ष्मीकर मूर्ति तैयारी करुछंती। तांको पचार एहांकर जीवन कहानी कुह, तेबे कहिबे सत्य जुगर महाराणी थिले। त्रेता जुगरे महाराणी सीता थिले। बाकी एमाने केते समय राज्य करिछंती। लक्ष्मी नारायणकर राज्य केबे ठारू केबे पर्यंत चलिला एकथा केही भी जानी नाहंती। मनुष्य भक्ति मार्ग रे यात्रा करिबाकु जाई थांती। एही सबु हेला भगवान को सहित मिसिबार उपाय। शास्त्र पढ़िबा मध्य भगवान को सहित मिसिबार उपाय अटे। किंतु भगवान अछंती केउठी कहिबे से तो सर्वव्यापी अटंती। एबे तुमे माने जानुछ पाठ पढ़ा द्वारा आमे लक्ष्मी नारायण को भली देवी देवता हेउछु। बाबा निजे आसी पढ़ाउछंती जहाँको सहित मिसिबा पाई अधा कल्प भक्ति करिबाकु पड़ुछि।
କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ଯେ ଆପଣ କିଏ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଶରୀର ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କର୍ମ କରୁଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଡ୍ ଫାଦର ହିଁ ପାରାଡାଇଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଠାରେ ନଥିଲୁ। ଭାରତରେ ପାରାଡାଇଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି। ଭାରତବାସୀ ସତୋପ୍ରଧାନ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତମୋପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେତେ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ। ପଇସା ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରାଯାଏ ନା। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଜଣକରୁ 2 ଜଣ, 2 ଜଣରୁ ପୁଣି 4 ଜଣ, ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବଂଶ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି। ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳ। ତାହା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶୀ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ଥିଲେ ନା। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ଆହୁରି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଅଛି। ଯେତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସେତିକି ପୁଣି ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଜଣେ ପିତା। ବାବାଙ୍କର ଆମେ କେତେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନାଦି ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଶାଖା ବାହାରିଥାଏ। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି? ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଆସିଲି। ତୁମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ସୁଖୀ ଥିଲ, ତେଣୁ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଡାକିଲ, ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଏ ଡାକ ଶୁଣି ଶିବ ବାବା କହିଲେ, ହଁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ବାବା ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ବାବା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ପତିତ ଅଟୁ, ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। କୃପା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ପବିତ୍ର ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆସେ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ହଠ୍ ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରଦ୍ୱାର କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲ? କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ ବିକେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛ। ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, କହିଲେ ମୋତେ କେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦିଅ। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟାଇଲେ। ତାହା ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ ନା? ଯେପରି ତୁମେ ମିଶିଛ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେବୁ, ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ
ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖି ବସି ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ନା? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ନା? ତେଣୁ ସେ ଚମତ୍କାର କରାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବୁଦ୍ଧିର ରସିକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ। ବାପ ଦାଦା ଏକାଠି ଥିଲେ ନା? କବରସ୍ଥାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚତୁରତା ଥିଲା। ଏହାକୁ ପୁଣି କେହି କେହି ଯାଦୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଖେଳ ଥିଲା। ବାବା ଯାଦୁକର, ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି ନା? ଧୋବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ବଣିଆ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ହେ ଦୂର ଦେଶରେ ରହିଲା ବାଲା, ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏବେ ତୁମେ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛ। ବାବା ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ରାବଣର ଦେଶକୁ ମୋତେ ଡାକିଛ। ମୁଁ ତ ପରମ ଧାମରେ ବସିଥିଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନର୍କ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକିଲ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଚାଲ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ନା? ତେବେ ଏହା ହେଲା ଡ୍ରାମା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ତାହା ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତୁମେ 5 ବିକାରର ଅଧୀନ ହେଲ। ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆବୁ ସବୁ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। କାରଣ ଏଠାକୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ସର୍ବଧର୍ମର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଦେଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ, ଏଠାରେ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁନର୍ବାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ଅଟେ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଲୌହ ଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥାଆନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ତୁମେ ହିଁ ପୁଣି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଲ, ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କହୁଛି। କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିଗଲେ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଏହି ବିକାର ହିଁ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, କଳି ଯୁଗରେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। 63 ଜନ୍ମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛ। ଏବେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ। ଏବେ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସୁଛ, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ଯେପରି ଜିନ୍ ଅଟ। ଜିନ୍ନର କାହାଣୀ ରହିଛି ନା? ଯିଏ କହିଲା ମୋତେ କାମ ଦିଅ, ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଅ ପୁଣି ଚଢ଼। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯାହାକି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଖସାଉଛନ୍ତି।
ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ଯାହାକି ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟିର ସିଡ଼ି ତିଆରି କଲେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି ଖେଳ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ 5000 ବର୍ଷରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଯୋଗ ବଳର ଲିଫ୍ଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। କଳା ସବୁ କମି କମି ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଯେମିତି ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛି। ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ନ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାମୀ କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା। ବିକାର ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବା ପାଇଁ କାମ ବିକାର ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ଅଟେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବା ପାଇଁ କାମ ବିକାର ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ଅଟେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେପରି ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଆମକୁ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଗମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଗମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଗମ୍ ଏବଂ ବେଗମର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଗମପୁରର ରାଜତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଜିତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସଙ୍ଗଦୋଷରେ ପଡ଼ି ବା କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଉଛ ତେବେ ବେଗମପୁରର ଯେଉଁ ଖୁସି ବା ନିଶା ତୁମକୁ ମିଳିଛି ତାହା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହଜିଯାଉଛି ଏବଂ ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁନିଆର ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁଖର କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଉଛ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥିବ ତେବେ ସଫଳତା ଗଳାର ହାର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥିବ ତେବେ ସଫଳତା ଗଳାର ହାର ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ନିଜର ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଝଡ଼ ବା କୌଣସି ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଝଡ଼ ବା ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଘ୍ନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।